बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक ऐसा दिल खराश वाक़या सुणावांगा कि मानचेस्टर दे विच एक लड़की यूनीवर्सिटी च पढ़दी आ ते ओह अपने किसी बॉयफ्रेंड दे नाल ताल्लुकात कायम कर लैंदी आ ते फिर जिस वेले उहदे वालदैन नूं पता लगदा ते वह बड़े नाराज़ हुंदे आ ते फिर उन्हें अपने वालदैन नूं राज़ी भी कर लिया, एग्री भी कर लिया, उन्हां दी गल ते मुतफिक हो गई। उन्हें कहा जिवें तुसीं कहंदे मैं उवें ही करदी हां, लेकिन उहदे कोलों एक ऐसी गलती हो गई कि उस गलती दा खमियाजा फिर जिहड़ा उहनूं अपनी जान दी बाजी दे के ते फिर भुगतना पिया। वो अपने वालद दे नाल बहुत प्यार करदी सी और फिर जान लगी अपने वालद नूं मरने तो पहला कहन लगी कि अबू मैनू माफ़ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हाँ। ते 3 दिन वो कौमे च रही आ ते उस तो पहला उन्हें पुलिस नूं बयान भी रिकॉर्ड कराया। उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी, चैनल ते नवें तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि जदों भी नवी वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन जिहड़ा तुहाडे कोल पहुंच सके। इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकदे हो। बड़ी मेहरबानी। ये वाकया मानचेस्टर दा कि एक पाकिस्तानी फैमिली हुंदी आ जिहड़ी बहुत थोड़ी जी उम्र दे विच जिस वेले उन्हां दी शादी हुंदी आ ओह मानचेस्टर शिफ्ट हो जांदे ने। उत्थे जाके फिर अल्लाह ताला ने उन्हां नूं 2 बेटे दिते ते 1 बेटी ते आस्ता आस्ता वक्त गुजरदा गया। बेटे जिहड़े वो भी बड़े हो गए और बेटी भी बड़ी हो गई ते यूनीवर्सिटियां दे विच पढ़न लग पए ते बेटी जिहड़ी आ ओह फिर ओहदी ट्रेनिंग इस तरह ओहदी मां ने कीती हुंदी आ। घरेलू माहौल जिहड़ा वो बिल्कुल जिस तरह दा साडे घरां दा माहौल आ पाकिस्तानी, इस तरह दा उन्हां ने रखिया। उन्हां ने अपने बच्चियां नूं ट्रेनिंग ही इस तरह दी दित्ती सी कि बेटा असीं मुसलमान आ, असीं अपने कल्चर के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी आ और जदों तुसीं बड़े हो गए तुहाडीआं शादियां जिहड़ियां वो पाकिस्तान जाके ही असीं करनियां। इस तरह का कोई इत्थे कदम नहीं उठाना जिहदे नाल बड़ा कोई मसला बन जाए। ते उन्हां ने ट्रेनिंग इस तरह अपने बेटियां नूं और बेटी नूं दित्ती सी। उहदी बेटी जदों बड़ी हो गई यूनीवर्सिटी दे विच पढ़न लग जांदी आ ते वालदैन दी भी फिर तवज्जो थोड़ी जी हट जांदी है कि चलो बच्ची हुण बड़ी हो गई आ। वो बच्ची यूनीवर्सिटी दे विच पढ़दी आ ते उत्थे फिर उहदा एक बॉयफ्रेंड लड़का जिहड़ा बन जांदा ते एक दिन इस तरह हुंदी है कि उहदा वालद जिहड़ा वो किते उत्थों गुजरन लगदा ते उहदी नज़र उस बच्ची दे उत्ते पै जांदी आ कि जिहड़ी किसे दे नाल कार दे विच बैठी हुंदी आ। उहदा वालद जिहड़ा ओह कार अपनी रोक के गड्डी रोक के उहदे वाल जाण लगदा, लेकिन फिर कुछ सोच के समझ के वापस आ जांदा। वापस आके घर नूं चले जांदा ते आके उहदी वालदा नूं कहंदा कि अपनी बच्ची दी इस तरह की तरबियत कीती आ कि अज मैं यूनीवर्सिटी दे उत्थों कितों कोलों गुजरन लगा सी ते ओह कार दे विच किसे लड़के नाल बैठी सी ते उहदी वालदा जिहड़ी ओह कहण लगी अगों कि हो सकता तुहानूं कोई भुलेखा लगा होवे ते तुसीं शक दी बुनियाद ते कह रहे होवो ते ओह हो सकदा अपने दोस्तां दे नाल फिर रही होवे या बैठी होवे। उन्हें कहा दोस्तां दे नाल फिरना या बैठना एक अलग गल हुंदी आ। एक जिहड़ी हालत दे विच मैं उहनूं वेख्या ओह गड्डी दे विच ओह बैठी सी अपने दोस्तां दे नाल ते इह गल ठीक नहीं हैगी। ओह बड़ा गुस्से होया, उन्हें बड़ा नाराजगी दा इजहार कीता। उहदी वालदा कहण लगी कि चलो कोई गल नहीं, बच्ची नूं आ लैण दो वापस घर। जिस वेले आएगी फिर मैं बच्ची नूं पुछांगी, उहनूं देखांगी कि वह की कहंदी आ, आया कि वह गलत बयानी तो नहीं करती। ते वालद गुस्से होके ते साइड ते हो जांदा। फिर थोड़ी देर बाद जिसले बेटी आ जांदी आ ते फिर वालदा उहनूं एक कमरे दे विच लै जांदी आ। ले जाके ते पुछदी आ बेटी कि इस तरह तेरे वालद ने अज तैनूं वेख्या ते ये आया गल ठीक आ या गलत आ? वो बेटी ने कहा हाँ जी अम्मा जी ये गल ठीक आ, मैं अपने दोस्त नाल बॉयफ्रेंड नाल बैठी सी ते मैं असी दोनों एक दूजे नूं चाहने हैं, मैं उहदे नाल प्यार करदी हां ते
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਇੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋ ਉਧਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਬੁਲਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਯਕਦਮ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਤੋੜ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਚਲੋ ਅਲਵਿਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਅਲਵਿਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦੇ, ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਲਵਿਦਾਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚ ਰੂਮ ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੰਧਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟਦੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੜਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਰਹੇ। 2 ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਲੜਕੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ
ਤੇ 3 ਦਿਨ ਕੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਇਤਮਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।